إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين واللحديين والحلينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم إلى حضرات ساداتنا صحابه البدريين واللحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم إلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل الحق يا رب العالمين. اللهم إلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم إلى حضرات الجان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم إلى حضرات قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرات سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرات سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتي الأجميري ثم سنجري قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرات سلطان إبراهيم باتش الأربدي وإلى حضرات سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الأربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة الشاه الحميد مهران اللاهوري وإلى حضرة سلطان إبراهيم بات وإلى حضرات صدقة الله القاهري قدس الله سرهم العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرات عاشق الرسول عبد القادر مسلم الكندوري وإلى حضرة عاشق الرسول عمر القاضي ولينقود وإلى حضرة كنج محمد مسلم بطنبلي وإلى حضرة سعيد سراج الدين أولياء لكاد وإلى حضرة ككر برم أبو بكر مسلم وإلى حضرة زين الدين المخدوم فناني وإلى حضرة زين الدين المخدوم كنج بلي وإلى حضرة الشيخ عثمان ولي فناني وإلى حضرة ويغر كوي بابا مقام وإلى حضرة كتب الزمان مولى الدويلة السيد علمي المنبرمي. اللهم إلى حضرة تاج الأولياء رئيس الزاهدين قطب العالم سيا ولي الله المدوري وإلى حضرة أبيه وأمه وأخيه وجده. اللهم إلى حضرة سيد هبة الله البخاري قدس الله
الله سره العزيز اللهم إلى حضرة راغبتي 666 ഏക്കറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഏർവാടി ശുഹദാ وإلى حضرات سائر الشهداء كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يصلكم أجرا ما هم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع الذين آمنوا وآيت لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون. وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن اتخذوا من شاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن
اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا فلا يرجعون ومن يعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول وللكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم من عاملة أيدينا أنهم مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا الله يا عليم يا الله يا قادر يا الله يا باسط يا الله يا شافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عادل يا الله يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا بدور يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والقهر والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش مرفوع في اللوح والقلم سيد العرب والعجم الذي اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الله بدر الدجى صدر الولاد والهدى في الورى بصباح الظلام جميل الشيخ شفيع الأمم صاحب الجود والقرب الله واسمه جبريل خادمه البراق مركبه المعراج سفره سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده المقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس المذنبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين صلاة الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة سلام تام على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقلع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الأمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد لكل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام تام على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقلع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الأمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد لكل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب الله به الهوائج الله به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقلع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فاتح لما أغلق والهاتف لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتف لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് അൽ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ, പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, സൂറത്ത് യാസീൻ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, താജുസ് സ്വലാത്ത്, നാരിയത്തുസ് സ്വലാത്ത്, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ൽ സവാബിനെ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സയ്യിദുൽ കായിനാത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹദറത്തിലേക്ക്, റൂഹുകളിലേക്ക്, അർവാഹുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ മദദും ഗൗസും സഹായവും ബറക്കത്തും കാവലും തിരുനോട്ടവും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമ്മമാർ, ഞങ്ങളെ വല്യമ്മമാർ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാർ, വീട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, താല്യമിലും താലീമിലും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നവർ, പഠിച്ചോനെ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ യാത്രകളിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ പങ്കെടുത്തിരുന്ന പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ വന്നിരുന്ന പലരും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഖബറടുത്തിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഖബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലരുടെയും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സഹോദരിമാര്, ഇളയമ്മ ഇളാപ്പമാര്, മൂത്തമ്മ മൂത്താപ്പമാര്, അതുപോലെ മക്കള്, മരുമക്കള്, പേരുമക്കള് വിട പറഞ്ഞു പോയവർ, അല്ലാഹ്, കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, സന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന്, പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്ന്, മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന്, അടുത്ത നാടുകളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയവർ, അല്ലാഹ്, പടച്ചോനെ, അതുപോലെ പലരുടെയും ഉറ്റവരും ഉടയവരും, അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് കടമപ്പെട്ടവർ പലരും ഖബറിൽ കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടങ്ങളിലേക്ക് മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും നീ പിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ ഖബറിലും നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ മൂടി പൊതിയണേ റഹ്മാനേ. ഒരാളെയും പഠിച്ചോനെ നിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരത്താക്കരുതേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലിട്ട് നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ റഹ്മാനേ. വബിബറക്കത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 533ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ
അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പ്രഭാത സമയത്തിൽ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തവർ, ഈ മജ്ലിസിനെ സ്നേഹിച്ചവർ, ഈ മജ്ലിസിനെ ഖിദ്മ ചെയ്തവർ, ഈ മജ്ലിസിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചവർ, ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിച്ചവർ, ദ്വാർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞവർ, അള്ളാഹുവെ ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കാതെ നീ ഖബൂലാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചോനെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ വലിയ സന്തോഷം ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ നസീഹത്തിൽ ഒന്ന് ചിരിക്കുമോ? ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ്. ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കുന്ന ഒരു മാസ്മരികതയാണ് ചിരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വിദ്വേഷങ്ങളും വെറുപ്പും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അതിവലിയൊരു മരുന്നാണ് ചിരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചിരി അങ്ങ് പാസാക്കിയാൽ പിന്നെ ഓന്റെ മനസ്സ് ഒന്ന് ലോലമായി പോകും. ചിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഭാഷയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാ വർഷവും മെയ് മാസം ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച ലോക ചിരി ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിരിച്ചതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനൊരു ക്ഷീണവും ഒരാൾക്കും സംഭവിക്കുകയില്ല. ഒരാൾ ചിരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണ്ട, എന്റെ ശരീരം ശോഷിച്ചു പോകും എന്ന് ഒരാളും പറയില്ല. ചിരിക്കാൻ നയാ പൈസക്ക് ചെലവില്ല. ഒരാളൊന്ന് ചിരിക്കണമെന്ന് വല്ല പൈസക്ക് വല്ല ചെലവുണ്ടോ? ഇല്ല. അതിന്റെ ഗുണമോ, ഒരാൾ ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണമോ വളരെ വലിയ ഗുണമാണ് ചിരിക്കുള്ളത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിരിക്കാൻ നമുക്കാവണം. വെറുതെ എളിയാകാൻ പാടില്ല. ചില ആൾക്കാർ ചിരിക്കാൻ നോക്കും, പക്ഷെ അത് എളിയായി പോകും. അത് മനസ്സിൽ ഈർഷ്യതയോടുള്ള ചിരിയായതുകൊണ്ടാണ് അത് എളിയായി പോകുന്നത്. മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കണം. നമുക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ നമുക്കാവണം. ഒരാളോടും മുഖം കറുപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. മുഖം കറുപ്പിക്കുകയും നെറ്റി ചുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അഹങ്കാരികളുടെ ലക്ഷണമാണ്. ചില ആളുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പഴയ കാരണന്മാര് പറഞ്ഞതുപോലെ പട്ടട്ടാപ്പ കത്തും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരു ചെറിയ ചിരി പോലുമില്ലാതെ എപ്പോഴും ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ പോലും പടച്ച റബ്ബ് തൗഫീഖ് കൊടുക്കാത്ത എത്ര മനുഷ്യന്മാര് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഏതൊരു മനുഷ്യനോടും ഒരു ചിരി പാസാക്ക എന്ന് പറയുന്നത്, ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരോട് ചിരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാനിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. നെറ്റി ചുളിക്കുന്നവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരുപാട് പണമുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഹൃദയം കീഴടക്കാനാവില്ല. ആ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സ്നേഹം വേണം. അപ്പോഴാണ് സ്നേഹം കീഴടക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസ്റ്റ്മാനാണ് ചിരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടോ എന്ന് ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒരാളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മോട് ചെറിയൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ ലാഞ്ചനയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ചിരി കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. അതേ, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ദൃഢമാകാൻ, രൂഢമൂലമാകാൻ അത് നല്ല കാര്യമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എപ്പോഴും ചിരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും. ഹൃദയം വിശാലമാകും. ചിരി കൊണ്ട് ഹൃദയം വിശാലമാകും. ഒരാൾ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇങ്ങനെ വിശാലത ലഭിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ളിടത്തെ ചിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
അതുപോലെ തന്നെ സങ്കടങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടോ. ചിരിച്ചാൽ ചിരി കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് സങ്കടങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. ചിരിച്ചാല് ഇതിങ്ങനെ ചിരിച്ചൂല്ല, മുണ്ടൂല്ല, പറയൂല്ല, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിന് മൂടിക്കെട്ടില് വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചിരിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ, നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഏതിനെ പോകുന്നതെന്നറിയില്ല. മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ സ്നേഹം പൂത്തുലയുന്ന വലിയൊരു മാസ്മരികതയാണ് ചിരി. അതേ മനുഷ്യന്മാര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം പൂത്തുലയാൻ അത് കാരണമാകും. ഹൃദയം കീഴടക്കാനാവും ചിരി കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാ പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചിരി കൊണ്ട് വല്ല പുണ്യവും നേടാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? പുഞ്ചിരി സ്വതക്കയാണ്. കേവലം ഒരു തമാശയായി നമ്മൾ ചിരിയെ കാണല്ല, അത് നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകിത്തരുന്നൊരു വലിയ മഹത്തായ ഇബാദത്താണ്, ആരാധനയാണ് ചിരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ, തബസ്സുമക ഫീ വജ്ഹി അഖീക ലക സ്വദഖാ. നിന്റെ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് സ്വതക്ക കൊടുത്തതിന്റെ പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിന്റെ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്നൊരു ചിരി അങ്ങ് പാസാക്കി കൊടുത്താൽ ആ ചിരിക്ക് സ്വതക്കന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഒരു 100 രൂപ സ്വതക്ക കൊടുത്തതിന്റെ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന് വല്ല ചെലവുണ്ടോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, ലാ തഹ്ഖിറന്ന മിനൽ മഅറൂഫി വലൗ അൻ തൽഖാ അഖാക ബിവജ്ഹിൻ തുൽഖിൽ. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഒരു കാര്യവും നീ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. ദീനിന്റെ ഒരു അടയാളങ്ങളും ഒരു ചിഹ്നങ്ങളും ഒരു ചെറിയ ചിഹ്നമാണെങ്കിലും അത് നീ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. ഏതുവരെ? നിന്റെ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കുന്നത് പോലും നീ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. അവനോടൊന്നും ചിരിക്കണ്ട, അതുപോലും നീ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് നമ്മൾ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അനാഥകളെയും അഗതികളുടെയും മുഖത്തു നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചിരി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഔഷധമാണ്. ചിരിച്ചാൽ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രം പോലും പറയുന്നു. ചിരിച്ചാൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയോ, BP കുറയുത്രേ. ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചിരിച്ചാൽ BP കൂടും. അത്യാവശ്യത്തിന് ചിരിച്ചാൽ BP കുറയും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുമത്രേ നമ്മുടെ ശരീരത്തില്. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നല്ല റാഹത്ത് ലഭിക്കുമത്രേ. ചിരിച്ചാൽ മുഖത്തിന് സൗന്ദര്യം കൂടുമത്രേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചിരിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന, ശാരീരികമായി അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നതാണ്. ഏതൊരു വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളും അയാളെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അയാളൊന്ന് നമ്മോട് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ആ ചിരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദന അല്പം ശമനം കിട്ടും. അത് ശാസ്ത്രീയമായ വശമാണ്. അപ്പോൾ ചിരി വലിയ ഔഷധമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാലോ പലതരം ചിരികളുണ്ട്. പുഞ്ചിരിയുണ്ട്, പൊട്ടിച്ചിരിയുണ്ട്, സഹതാപച്ചിരിയുണ്ട്, വെറളിപൂണ്ട ചിരിയുണ്ട്, പരിഹാസ ചിരിയുണ്ട്, ഒരാളെ വിഡ്ഢിയായി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, കൊലച്ചിരിയുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഓരോന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഒരാള് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരാളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിരിച്ചാൽ, ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും സന്തോഷവും അവനിക്ക് എന്നോട് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് പുഞ്ചിരി എന്ന് പറയുന്നത്.
എന്നാൽ ചില ആളുകൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട്. പൊട്ടിച്ചിരി ഫലിതം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേരിയേഷനാണ്. ഒരു ഫലിതം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പൊട്ടിച്ചിരി അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല. പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ആയുസ് കുറവാണെന്ന് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ സഹതാപച്ചിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിരിയുണ്ട്. പാവങ്ങൾ അബദ്ധത്തിൽ പെടുമ്പോൾ, പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വല്ല അബദ്ധത്തിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ സൈക്കിൾ വന്ന് വേറെ കിടക്കാണ്, അപ്പോൾ അവനോടൊരു സഹതാപച്ചിരി. അതേ, ഓനക്കൊരു മുസീബത്ത് പറ്റി, അതിന് കച്ചൊട്ടി ചിരിക്കല്ല. അങ്ങനെ പെട്ടല്ലോ, എന്നാ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു തമാശയുണ്ട്, ആ രൂപത്തിലൊരു ചിരി. സംഭവം ഓനക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മളോട് തോന്നിപ്പോകും, ചിരിച്ചാടാ എന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നിപ്പോകും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിരിക്കാറുണ്ട്. അതേ, അതുപോലെ തന്നെ വെഡ്ഡിച്ചിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിരിയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനുള്ള ചിരിയാണ് അത് വെഡ്ഡിച്ചിരി. അതുപോലെ തന്നെ കൊലച്ചിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിരിയുണ്ട്, അത് അക്രമിയുടെ ചിരിയാണ്. പരിഹാസച്ചിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിരിയുണ്ട്, അത് മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കാനുള്ള ചിരിയാണ്. വിരളിച്ചിരി എന്ന് പറയുന്ന ചിരിയുണ്ട്, അത് വീഴ്ചയും പരാജയവും നമ്മുടേത് മറച്ചു വെക്കാനുള്ളൊരു ചിരിയാണ്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, എടാ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ചിലപ്പോ മുഖത്തിന് ചിരി വരും ചില ആൾക്കാരത്. അതെന്താണെന്നറിയോ? അത് നമ്മളെ സോപ്പിംഗ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ വീഴ്ചയും പരാജയവും മറച്ചു വെക്കാനുള്ള ചിരിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ചിരി തിന്മയുടെ ചിരിയാണ്. ഒരാളെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുക, ഒരാളെ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുക, ഒരാളെ ഇൻസൾട്ടാക്കി ചിരിക്കുക, ഒരാളങ്ങ് മറിഞ്ഞെട്ടി വീണു, അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കച്ചോട്ടി ചിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ തിന്മ വരുന്ന ചിരിയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ചിരി ഒരിക്കലും അമിതമാകാൻ പറ്റൂല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒപ്പളും ചിരിച്ചാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അമിതമാകാൻ പറ്റൂല. അമിതമായാലോ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, നിങ്ങൾ ചിരി കൂടുതലാക്കരുത്. ഒരാൾ കൂടുതൽ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് മരവിപ്പ് സംഭവിക്കൂ. നിന്റെ ഹൃദയത്തിനൊരു മരവിപ്പ് വരും. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ പോകാൻ അത് കാരണമാകും. പിന്നെ ജബട നോക്കിയാലും ചിരി തന്നെ ഇരിക്കാനെനിക്ക്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ചിരി അമിതമാക്കാൻ പറ്റൂല. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്ത് തൗബയിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ, ഫല്യബ്കൂ കസീറാ ഫല്യൽഹഖൂ ഖലീലാ. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചിരിച്ചോളി മക്കളെ, ധാരാളം നിങ്ങൾ കരഞ്ഞോളി. കുറച്ച് ചിരിച്ചോളിയും ദുനിയാവില്, ധാരാളം നിങ്ങൾ കരഞ്ഞോളിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കണ്ട എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. എപ്പോഴും കളി തമാശ ചിരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണ്ട എന്നാണ് അർത്ഥം. ധാരാളം ചിരിയേക്കാളും കരച്ചിലാണ് ദുനിയാവിൽ വേണ്ടത്. എന്നാലോ അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ചിരിക്കാം. ഇവിടെ കരഞ്ഞോ അവിടെ ചിരിക്കാം, ഇവിടെ ചിരിച്ചോ അവിടെ കരയാം. കരഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന നാം ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പോകേണ്ടതുണ്ട്. കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദുനിയാവിനെ സ്വീകരിച്ചത്. എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ എവിടെയൊക്കെ പ്രസവിക്കുമ്പോ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ അതാ ചിരിക്കുന്നു. കുട്ടിണ്ടായാലോ പാപ്പ ചിരിക്കുന്നു, മക്കള് ചിരിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. യഥാ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ലോകത്തെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു കുട്ടിയും ഇതാ പ്രസവിച്ചു വീഴുന്നത്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പിടിച്ചടക്കണം, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പിടിച്ചടക്കണം. ഈ രൂപത്തിലാണ് അവൻ വരുന്നത്. അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, ഇബ്ലീസിന്റെ കുത്തേറ്റിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത്.
പക്ഷേ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ ചിരിച്ചപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടാ വന്നത്. എന്നാൽ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ കരയുന്ന രംഗമുണ്ട്. എനിക്ക് സക്കറാത്തിന്റെ ഹാല് വരുമ്പോ ബാപ്പ മരിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ള മക്കൾ കരയാതിരിക്കൂല. അതാ ഭാര്യ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് നിലവിളിക്കാതിരിക്കൂല. കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണേ. എത്രയെത്ര മയ്യത്തുകളാണ് അവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കടക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു. സ്വർഗം കണ്ടു ചിരിച്ചതാണ് പോൽ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഖം കണ്ട് ചിരിച്ചതാണ് പോൽ. അല്ലാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള് സ്വർഗത്തിൽ നേരിട്ട് അസ്റായീൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അതാ അവരങ്ങ് ചിരിച്ചുപോയി. ആ രൂപത്തിലങ്ങ് റൂഹ് പിടിച്ചുപോയി. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര മയ്യത്തുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അവസാനം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വിട പറയാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല. പുഞ്ചിരിയാണ് അഭികാമ്യം ഒരു മനുഷ്യനെ. അതേ, പൊട്ടിച്ചിരി പറ്റൂല. പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഗുണമേ ചെയ്യൂ. പുഞ്ചിരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രയാസവും ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ എത്ര പ്രയാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ഒരാളങ്ങ് വീണു, നമ്മളങ്ങ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നെ കളിയാക്കിയിട്ടല്ലേ അയാൾ ചിരിച്ചത്. ആ ഒരൊറ്റ ചിരി കൊണ്ട് തന്നെ അത് വലിയ പ്രയാസത്തിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയും. പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രയാസവും ഇന്ന് വരെ ഒരാൾക്കും വന്നിട്ടില്ല. അത് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉന്മേഷമേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സദാ സമയത്തും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു നബി തങ്ങള്. ഉറക്കെ ചിരിച്ചത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഉറക്കെ ചിരിച്ചത് അപൂർവമാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നബി തങ്ങൾ ഉറക്കെ ചിരിച്ചത് വളരെ ചെറിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. റസൂലുള്ള ചിരിച്ചാൽ അവിടുത്തെ മുൻപല്ല് മാത്രമേ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 42 പുറത്ത് കാട്ടിയിട്ടാണ് ചിരിക്കാറുള്ളത്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മുൻപല്ല് മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. ആ നിലക്കാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചിരിക്കേണ്ടത്. പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനോ ആ രൂപത്തിൽ ചിരിക്കാനോ പറ്റൂല. പക്ഷേ നമ്മൾ ചിരിച്ചു പോവുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വിരോധിക്കപ്പെട്ട ചിരികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കളവ് പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കരുത്. ഒരാളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കളവും പറയരുത്. കളവ് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ചിരിപ്പിക്കരുത്. ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളവ് പറയാം. മിമിക്രി, കോമഡി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം തനിച്ച ഹറാമുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളവ് പറയാം, കളവ് പറയാൻ വേണ്ടി ചിരിക്കാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കളവ് പറഞ്ഞൊരാളെ ചിരിപ്പിക്കുക, ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുക, കോലം കെട്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെ തനിച്ച ഹറാമാണത്. കാണൽ ഹറാമാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിമിക്രിയും കോമഡിയും കാണുക? അല്ലാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ. പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഖുർആൻ കയ്യെ പിടിച്ച് ചിരിക്കാനേ പറ്റൂല. അറിവിന്റെ സദസ്സിൽ ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അറിവിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നുകൊണ്ട് ചിരിച്ചാൽ മറവി ഉണ്ടാകും. ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്ന് ചിരിച്ചാൽ മറവി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ മദ്രസയിൽ ഇരുന്ന് നന്നായി ചിരിച്ചാൽ മറവി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ടല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഹിഫ്ലാകുക? ലാ തുക്സിറുൽ ലിഹക ഫഇന്ന കസറത്തുൽ ലിഹകി തുമീതുൽ ഖൽബ. നീ ധാരാളം ചിരിക്കരുത്. നീ ചിരിച്ചാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് അത് പ്രയാസം പറ്റുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചിരിക്കുന്നതിനെ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും വിലക്കിയിട്ടില്ല. ഒരാളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഗൗരവത്തിന് നിൽക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില ആളുകൾ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോ ചില ആൾക്കാരിങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ചിരിച്ചാലും ആൾക്കാർ കുശലം ഉണ്ടാവില്ല. മുപ്പര് ആ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്നെ ഇവിടുത്തെ രാജാവ്
ഇന്നെ വെല്ലാൻ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല, ഞാൻ ചിരിക്കൂല ഞാൻ. ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. എന്താ ഒന്ന് ചിരിച്ചാ വരിക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ചിരിക്കേണ്ടവരോട് ചിരിക്കണം, ചിരിക്കേണ്ടവരോട് ചിരിക്കണം. മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് സ്വതഖയാണ്. അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന് ഒന്നും ചിരിക്കും ചെയ്യാതെ, ഒന്നും വർത്താനം പറയും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് മൂഢന്മാരുടെ അടയാളമാണത്. ആവശ്യമായ തമാശകളൊക്കെ പറയാൻ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാം അതിനൊന്നും എതിരല്ല. ചിരിക്കാനും പറ്റൂല, തമാശ പറയാനും പറ്റൂല, എന്തൊരു മതാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകരുത്. അനുവദനീയമായ ആസ്വാദനങ്ങളാവാം. നമ്മുടെ ദീൻ ഒരിക്കലും കഠിനമല്ല. ഇന്ന ദീന യുസ്ർ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ ഒരിക്കലും കഠിനമല്ല. അത് എപ്പോഴും എളുപ്പമായ മതമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. ലാ യുകല്ലിഫുല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇല്ലാ വസ്അഹാ ലഹാ. ഒരിക്കലും അതാ മനുഷ്യന് അല്ലാഹു തആല അതേ എളുപ്പമായതേ അല്ലാഹു ദീനാക്കി കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പ്രയാസമുള്ളതൊന്നും ദീനായിട്ട് അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ആയത്തുൽ കുർസിയിലൂടെ നമ്മൾ ഓതുന്നില്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്തെപ്പോഴും പുഞ്ചിരി കാണാമായിരുന്നു. നബി തങ്ങൾ നന്നായി തമാശ പറയുന്നവരുമായിരുന്നു. നബി തങ്ങൾ ഒരുപാട് തമാശ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ തമാശ പറയാൻ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല. തമാശ കളവായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനും പറ്റൂല. നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ നോണറിഞ്ഞിട്ടാ പറയാം, ഞാൻ വെറുതെ അറിഞ്ഞാടാ, കണ്ടോ ഞാൻ വെറുതെ അറിഞ്ഞാടാ, നോണേ പറയാൻ നമ്മള്. എന്നിട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ അറിഞ്ഞാതാണ്, അതെന്നെ തെറ്റാണ്. തമാശ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു ദിവസം തമാശ പറഞ്ഞു. ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു വയസ്സായ ഒരു കിളവി വന്നുകൊണ്ട് നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ നിങ്ങൾ ദോർക്കണേ. റസൂലുള്ള തമാശ പറഞ്ഞു, തള്ളാര് സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല, തള്ളാര് സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആരാ പറയുന്നത്? ലോകത്തിന്റെ നേതാവാ പറയുന്നത്. പുളൂസടിക്കല്ലോ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞാ പിന്നെ അത് ഓക്കെ ആയില്ലേ? അപ്പഴാ തള്ള അങ്ങോട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. പഠിച്ചോനെ, ഇനി ഞങ്ങൾ എന്താ കാട്ടാ? പഠിച്ചോനെ, എന്തിനാ ഞാൻ തള്ളയത്? ഞാൻ തള്ളയത് എന്തിനാണ് പഠിച്ചോനെ? ഞാൻ സ്വർഗത്ത് കടക്കൂലെന്ന് മുത്തനബി പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭയങ്കര കരച്ചില്. അപ്പോൾ കരഞ്ഞപ്പോ ആരംഭ റസൂൽ പറഞ്ഞു, കരയില്ല കരയില്ല, ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞ തള്ളയായിട്ട് സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ 33 വയസ്സായ കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്ത് കടക്കുമ്പോ 33 വയസ്സായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്ത് കടക്കുമ്പോ. അപ്പോഴാണ് സമാധാനം വീണത്. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതാ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണ് റസൂലുള്ളാഹിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവിനെ അറിയോ ചോദിച്ചപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ ഭർത്താവേ പിന്നെ കണ്ണില് നല്ല വെളുപ്പുള്ള ഒരാളല്ലേ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ്? കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല വെളുപ്പുള്ള ഒരാളല്ലേ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല തമാശകളും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അനുവദനീയമായ തമാശകളായിരിക്കണം, അല്ലാതെ കണ്ടച്ചവിടക്ക് കേട്ട. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരാളൊരു കാര്യം കണ്ടു വന്നിക്കാണ്, ഒരു ആക്സിഡന്റ് കണ്ടു വന്നിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ. എന്നിട്ട് ഓന് അവിടെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പം പറയാണ് കണ്ടച്ചവിടക്ക്. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ. എന്നിട്ട് ഞാനാണ് ഈ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇല്ലാത്തതും തമാശയും അല്ല കളവും ഒക്കെ പാടെ കൂട്ടിയിട്ട് വലിയ പോത്താമ്പിയാക്കി പറയാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങനെയല്ല. അതേ, അപ്പോൾ ചിരിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം കച്ചവടക്കാരോട് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരാളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മളൊരു കടയ്ക്ക് ഒരു സാധനം മേടിക്കാൻ പോയതാണ്. മൂപ്പരിങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ ഹുങ്കിലിങ്ങനെ കാച്ച, എന്തായാള് സ്നേഹമില്ലാതെ ഒന്ന് നേരെ മറിച്ച് വരുന്ന ആളോടൊരു ചിരി അങ്ങ് പാസ്സാക്കിയാൽ നമ്മളെ മനസ്സിന് വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ കച്ചവടം കിട്ടാത്തതിന്റെ പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ വരുന്ന ആളോട് ഒരു ചിരി അങ്ങ് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വീണ്ടും അവൻ വരാൻ അത് കാരണമാകും. ഇന്ന് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ അറിയോ?
എത്ര ജ്വല്ലറികളിലാണ്, ടെക്സ്റ്റൈൽസുകളിലാണ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ വർത്താനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കയ്യും പിടിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നു. അത് പൈസന്റെ ഇരുത്തലാണ് കേട്ടോ, അത് ഇബാദത്തിന്റെ ഇരുത്തലല്ല. അത് പിടിച്ചിട്ട് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരാളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് നമ്മളെ സുഖവിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണുണ്ടാവും വിചാരിച്ചു. മുമ്പ് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ്. എവിടെ എത്ര സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവരെ കച്ചവടത്തിന്റെ ട്രിക്കാണ്. ഏത് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതാ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഭൗതിക താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിരിയാണ്, അല്ലാതെ അവരുടെ ഇബാദത്തിന്റെ കട്ടികയിലുള്ള ചിരിയല്ലാതെ. പക്ഷേ ചിരി ഇബാദത്താണ്. ചിരിയെ തമാശയായിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത്. ചിരിയെ ഒരു തമാശയായിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത്. അത് ഇബാദത്താണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. പുഞ്ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ അധികവും നോക്കണം. പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ അധികവും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ആ രൂപത്തിലുള്ള ചിരിയുമായിട്ട് മുന്നേറാൻ അല്ലാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇഖ്ലാസുള്ള, ഈമാനുള്ള, തഖ്വയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞതിലും കേട്ടതിലും വല്ല അപാകതയുമുണ്ടെങ്കിൽ നീ വിട്ടുപുറത്ത് ആഫു ചെയ്ത് മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ദണ്ണം വബാവസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങലും ബദിരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്നെ ദീർഘായുസ്സിനും ബദിരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ. മൗത്തത് കോട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം യഖീനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജാസിൻ മോനൂസ്, മുഹമ്മദ് സഹീർ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ. വീട് പണി വേഗം തുടങ്ങാൻ ദുആ ചെയ്യണേ ഉസ്താദെ. നൗഷാസിയ പ്രത്യേകം ദുആക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജസീൽ ഫൈസി ദുആക്കാൻ വേണ്ടി, അനീസ റസാഖ് ദുആക്കാൻ വേണ്ടി, മുസ്തഫ യാസീൻ, ജാസിൻ മോനൂസ്, ജമീല ജമീൽ, അതുപോലെ തന്നെ നിർഫു, ജസീൽ ഫൈസി, അതുപോലെ ഇല്യാസ് ദുആക്കാൻ, സീനു സാരി ദുആക്കാൻ, ബീന ഷഫീർ ദുആക്കാൻ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഐസിയുവിൽ കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വലിയുപ്പയും കൂടിയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ രോഗങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പടച്ചോനെ എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അപകടങ്ങളിലൊന്നും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് ആ ഉപ്പാക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ സലാമത്തുകളും എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും പടച്ചോനെ, എല്ലാവിധ ഫത്ഹുകളും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുപോലെ ഒരുപാട് കാലമായി
ഗൾഫ് വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവിടുന്ന് എല്ലാം റാഹത്തായിട്ട് പടച്ചോനെ നാട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു. വലിയ സന്തോഷം. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ എപ്പോഴും നമ്മളത് മനസ്സിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ വീട്ടിലണയാൻ, കുടുംബത്തിലണയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ യാത്രയുടെ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുത്തു. അല്ലാഹുവേ, ആ കുടുംബത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ പടച്ചോനെ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ വീട് പണി, അതുപോലെ തന്നെ കടങ്ങൾ വീടാന്, മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ എത്രയോ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സർവ്വ വിഷമങ്ങളും പരാതികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തീർത്ത് വലിയ സമാധാനം രണ്ട് ലോകത്തും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ് മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. നല്ലവരിലേക്കും നല്ലതിലേക്കും ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തും സമാധാനവും സന്തോഷവും റാഹത്തും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികമായി, മാനസികമായി, പൈശാചികമായി, സാമ്പത്തികമായി, ദാമ്പത്തികമായി, സാങ്കേതികമായി ഞങ്ങളാരെയും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തൊട്ടും കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. മഈശത്തിന് വേണ്ടി പടച്ചോനെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്ത് പോയി അധ്വാനിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ നാട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, പടച്ചോനെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹ് കച്ചവടം നടത്തുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹ് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. നീ അവർക്കെല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളിലും നീ ബറക്കത്തിനെ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, മറ്റുള്ള ജോലികൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹ് കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം മനസ്സമാധാനമുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ ആരെല്ലാം ഇത് വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടോ, കാണുന്നവരുണ്ടോ, കേൾക്കുന്നവരുണ്ടോ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ, അല്ലാഹ് ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കരുതേ അല്ലാഹ്. ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഓശാരമായി നൽകണേ റഹ്മാനേ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും നീ വലിയ സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ തരണേ അല്ലാഹ്. പാർക്കാൻ ഒരു വീടില്ലാത്ത എത്ര പാവങ്ങളുണ്ട്, അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പടച്ചോനെ, വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവര്, തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര് എല്ലാവർക്കും പൂർത്തിയാക്കാൻ, ബാധ്യതയില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖിനെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وببركة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.